Friends, today we are going to finish the lesson P block elements because only one topic, that is zeolites, is pending in P block elements. Okay, let's discuss about zeolites. We have already discussed about zeolites in 11th standard in the lesson, I think, alkali and alkaline earth metals. Zeolites or the compounds can be used in the purification of water. That means it can purify hot water into soft water. We have discussed about zeolites structure also in 11th standard. Okay, let's discuss some more about zeolites. Zeolites are three-dimensional crystalline solids containing aluminium, silicon and oxygen in their regular three-dimensional framework. It has three-dimensional structure. Three-dimensional structure na what is meant by three-dimensional structure? So a compound or a crystal இருக்கு அப்படினா ஸோ அதனோட எல்லா டைரக்ஷன்லையும் என்ன ஆகும் ஸோ 2-dimensional அப்படின்னா இட்ஸ் லுக் லைக் பேப்பர். ஸோ பேப்பர் இருக்குல்ல லேயர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராஃபைட். ஸோ கிராஃபைட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் பார்த்தா லேயர் பை லேயராக தான் ஓவர்லே ஆயிருக்கும். ஸோ அது 2-dimensional ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம். பட் இன் டைமண்ட், ஸோ டைமண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா அதை சுற்றிலும் எல்லா டைரக்ஷன்லையும் என்ன ஆகும் ஸோ அந்த அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஜியோலைட்ஸ்லையும் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் 3-dimensional crystalline structure. It contains aluminum, silicon and oxygen in their regular 3-dimensional framework. They are hydrated sodium aluminosilicates. They are also called as hydrated sodium aluminosilicates. They are also called as hydrated sodium aluminosilicates. Its general formula is NaOAl2O3 X SiO2 Y H2O. So here it is the mixture of sodium oxide, aluminum oxide, silicon dioxide and water. It contains X times of silicon dioxide and Y times of water. So X may be any value. So X may be any value ranges from 2 to 10 and Y may have any value ranges from 2 to 6. So X oda value பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், 9 இருக்கலாம், 10 இருக்கலாம். ஸோ லைக் தட் Y என்னவா இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம், 4 இருக்கலாம், 6 இருக்கலாம். ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 2லேருந்து 6 வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் zeolite. So zeolites have porous structure. Porous means minute holes. Porous structure in which the monovalent sodium ions and water molecules are loosely held. So sodium has monovalent. So sodium is the monovalent atom. So monovalent means valency 1. So monovalent ion and water molecules are loosely held. So the zeolite பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோடியம் அயானும் ஸோ வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லூஸ்லி ஹெல்டு. ஸோ லூஸாக தான் ஹோல்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இட் கேன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட். அவனுடைய பொசிஷன்லேருந்து என்ன ஆகும் ஸோ மூவ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. The silicon and aluminum atoms are tetrahedrally coordinated with each other through shared oxygen atom. So in zeolites, aluminum and silicon atoms are tetrahedrally coordinated with each other through shared oxygen atom. So சிலிக்கானும் அலுமினியமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் கோஆர்டினேட் ஆகிருக்கு, அதாவது லிங்க் ஆகிருக்கு. ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம். ஸோ ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா சிலிக்கானும் அலுமினியமும் ஷேர் பண்ணிக்குது. ஸோ அதாவது சிலிக்கானுக்கும் அலுமினியம் நடுவில் பாண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது, இது லிங்க் பண்ணுறது, பிரிட்ஜை ஆக்ட் பண்ணுறது ஆக்சிஜன் ஆட்டம். ஜியோலைட்ஸ் ஆர் சிமிலர் டு clay minerals but they differ in their crystalline structure. It looks like clay mineral. So clay is also a mineral. It looks like zeolites. Zeolites and clay or ரெண்டு எப்படி இருக்கும், சிமிலராக இருக்கும். பட் தே ஆர் டிஃபர் ஒன்லி இன் தேர் கிறிஸ்டலின் ஸ்ட்ரக்சர். அந்த கிறிஸ்டலின் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் டிஃபராக இருக்கும். அதாவது சிலிக்கான், அலுமினியம். ஸோ இந்த லிங்கேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளேவும் ஜியோலைட்டும் சேமாக இருக்கும். பட் அதனுடைய கிறிஸ்டலின் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கிளேவும் ஜியோலைட்டும். ஸோ ஜியோலைட்ஸ் ஹாவ் எ 3-dimensional crystalline structure looks like a honeycomb consisting of a network interconnected tunnels and cages. ஸோ ஜியோலைட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லுக்ஸ் லைக் ஹனிகோம். ஸோ ஹனிகோம் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ ஹனிகோம்னு தெரியல, தேன் கூடு இருக்கு இல்லையா, தேனெல்லாம் இல்லாமல் பிளைனாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஹனிகோம். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அது இருக்கும்.
அவருடைய நெட்வொர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படியே இன்டர்கனெக்டட் டனல்ஸ் அண்ட் கேஜஸ். டனல்ஸ் இப்போ ஹனிகோம்லேயே பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ ஹனி எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ சின்ன சின்ன குட்டி குட்டியாக டனல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது அண்ட் கேஜஸ். ஸோ கேஜஸ்னால் தெரியல லைக் டூம், ஸோ கூண்டு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதில் ஜியோலைட்ஸில். ஸோ டனல்ஸ் அண்ட் கேஜஸ், ஸோ இதெல்லாம் இன்டர் கனெக்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது ஜியோலைட்ஸ். ஸோ வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் மூவ்ஸ் ஃப்ரீலி இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் தீஸ் போர்ஸ் பட் த ஜியோலைட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ரிமைன்ஸ் ரிஜிட். ஸோ இதுதான் வாட்டரோட பியூரிஃபிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. ஸோ ஜியோலைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் என்ன ஆகும்? ஸோ உள்ளேயும் வெளியும் ஈஸியாக மூவ் ஆகும். ஸோ வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் கேன் மூவ் ஃப்ரீலி இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் திஸ் போர்ஸ். அதில் இருக்கிற மைன்யூட் போர்ஸ் வழியாக வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் என்ன ஆகும்? உள்ளே வெளியும் மூவ் ஆகும். பட் ஸ்டில் த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் ஜியோலைட் ரிமைன்ஸ் ரிஜிட். ஸோ உள்ள வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணாலும் ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணால் அவனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆகும். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ண அவனுடைய டஃப்னஸ் என்ன ஆகும்? குறைஞ்சிடும். பட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஸ்டில் ரிஜிட்னது. ஸோ வளையாமல் ஸ்டெடியாகவே இருக்கிறது. வாட்டர் அதை அப்சர்வ் பண்ணாலும் ஸ்டில் இட் வில் ரிமைன் ரிஜிட். ஸோ அனதர் ஸ்பெஷல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் தட் போர் ஆர் சேனல் சைஸஸ் ஆர் நியர்லி யூனிஃபார்ம். ஸோ இதில் இருக்கிற போர்ஸ் ஆகட்டும் அல்லது சேனல்ஸ், போர்ஸோ அல்லது சேனல்ஸ். சேனல் சைஸ்னால் இந்த மைனட் ஹோல், ஒவ்வொரு ஹோல் இருக்குல்ல, அந்த டனல் இல்லைன்னா கேஜ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனுடைய சைஸஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியர்லி யூனிஃபார்ம். ஸோ ஒரு போருக்கு இன்னொரு போருக்கும் இருக்கிற அந்த சைஸஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ நியர்லி யூனிஃபார்மாக இருக்கும். அலோவிங் த கிறிஸ்டல் டு ஆக்ட் as a molecular sieve. இட் அலோவ்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஜியோலைட்டை என்னமா ஆக்ட் பண்ண வைக்குது? லைக் ஏ sieve. Do you know sieve? Sieve means it is a material used to separate solids like ஜல்லடை இருக்கு இல்லையா? ஜல்லடை வீட்டில் அம்மாலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அல்லது சாண்டெல்லாம் சலிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு பேர் தான் sieve. ஸோ இது இந்த ஜியோலைட் எது மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா மாலிகுலர் sieve. ஸோ சில மாலிகுல்ஸை சீவ் பண்ணுறதுக்காக, சலிக்கிறதுக்காக கூட இது என்ன பண்ணலாம்? ஆக்ட் பண்ணும். We have already discussed in 11th standard the removal of permanent hardness of water using zeolites. நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா? Okay, that's all about zeolites. So we are moving to the end of the lesson. The last topic is boron neutron capture therapy. So boron neutron capture therapy. So boron neutron capture therapy. So what is meant by therapy? So therapy அப்படினாவே it's a treatment. So therapy நாவே it's a treatment. So boron neutron capture therapy எதில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா in the treatment of cancer. Cancer treatment, it is shortly called as BNCT. So BNCT means boron neutron capture therapy. So இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா so boron 10. So boron 10 is one of the isotope of boron. So boronல நிறைய isotopes இருக்கு. boron 10, boron 11, boron 8 etc. So அதில் one of the isotope of boron is boron 10. So boron 10 இருக்கிற காம்பவுண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த டியூமர் கேன்சர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க? இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அப்படி இன்ஜெக்ட் ஆன அந்த போரான் காம்பவுண்டுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டியாக என்ன அப்படின்னா இந்த டியூமர் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் போய் என்ன ஆகும்? அது அக்யூமுலேட் ஆகிக்கும். டியூமர் இருக்கிற இடத்துக்கு மட்டும் அந்த காம்பவுண்ட் போய் என்ன ஆகும்? அக்யூமுலேட் ஆகிக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதில் நியூட்ரானை பாஸ் பண்ணுவாங்க. எங்கே டியூமர் இருக்கோ அது என்ன பண்ணுவாங்க? எக்ஸ்ரேவோ அல்லது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனோ எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டியூமரை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ இது எங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த போரான் காம்பவுண்ட் போய் டியூமர் இருக்கிற இடத்துல அக்யூமுலேட் ஆகிக்கும். அப்போ அந்த டியூமர் இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நியூட்ரானை, லோ எனர்ஜி நியூட்ரானை பாஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் லோவர் கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அல்லது என்ன படிச்சிருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருக்கணும் நீங்கள். நியூக்ளியர் ஃபிஷன், எஸ் நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க நியூக்ளியர் ஃபிஷன். ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிஷன் கேன் பி டேக்கிங் பிளேஸ் வென் ஒன் தெர்மல் நியூட்ரான் ஆர் ஸ்லோ மூவிங் நியூட்ரான் இஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் த யுரேனியம் நியூக்ளியஸ். ஸோ ஏதோ ஒரு நியூக்ளியர் ஃபிஷனை நீ இனிஷியேட் பண்ணணும்னாவே உனக்கு என்ன தேவை? ஒரு ஸ்லோ மூவிங் நியூட்ரான், அதாவது தெர்மல் நியூட்ரான் உனக்கு தேவை. ஸோ அந்த நியூட்ரான் போய் அந்த நியூக்ளியஸ் மேலே இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷனே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நியூட்ரான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரேடியேட் பண்ணுவாங்க இது மேலே, அந்த டிஷ்யூ மேலே. ஸோ அந்த டியூமர் மேலே ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது? டியூமரில் ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது? போரான் இருக்குது. ஸோ அப்போ அப்படி இது இன்சிடென்ட் ஆகும்போது போரான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா போரான் நியூக்ளியஸ் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். அப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது ஆல்ஃபா ரேஸ் எமிட் ஆகும். ஸோ அந்த ஆல்ஃபா ரேஸ் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டியூமருங்கிறது என்னது? ஸோ அன்வான்ட் டிஷ்யூஸ்,
டியூமர்னாவே என்னது அன்வான்ட் டிஷ்யூஸ். அந்த அன்வான்ட் டிஷ்யூவை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். எது இந்த போரான் நியூக்ளியஸ் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது இல்லையா, அப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ஒரு ரேவா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும், எமிட் ஆகும். ஸோ அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணும், அந்த கேன்சர் டிஷ்யூஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும். பட் அது கேன்சர் டிஷ்யூஸை மட்டும் தான் டெஸ்ட்ராய் பண்ணும். அது பிரெயினோ அல்லது நம்ம பாடி பார்ட்ஸில் இருக்கிற டிஷ்யூஸ் என்ன பண்ணாது, அது அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணாது. So this is the basic concept behind boron neutron capture therapy. The affinity of boron 10 for neutrons is the basis of a technique known as boron neutron capture therapy. So for treating patients suffering from brain tumors. So main இது brain tumors தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. So boron 10க்கு இருக்கிற ஒரு மெயின் கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்னா it has the affinity towards the neutrons. நியூட்ரான் என்ன பண்ணும், ஈஸியாக attract பண்ணிக்கும். It is based on nuclear reaction that occurs when boron 10 is irradiated with low energy thermal neutron. Low energy neutronனாலும் thermal neutronனாலும் same தான். So to give high linear energy alpha particles and lithium particle, ஒரு boron 10 molecule break ஆகும்போது it will limit alpha particles and lithium particle. So the boron 10 என்ன ஆகிடும், லித்தியமாகவும் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகலாகவும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். தென் போரான் அது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போரான் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஜெக்டட் இன்டு எ பேஷண்ட் வித் எ பிரெயின் டியூமர் அண்ட் த காம்பவுண்ட்ஸ் கலெக்ட் ப்ரிஃபரன்ஷியலி இன் த டியூமர். ஸோ போரான் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க யாருக்கு, பிரெயின் டியூமர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு. அந்த போரான் காம்பவுண்ட்ஸ்க்குன்னு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா இட் ப்ரிஃபரன்ஷியலி கலெக்ட் இன் த டியூமர். ஸோ டியூமர் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கே மட்டும் என்ன ஆகும், அந்த போரான் காம்பவுண்ட் போய் கலெக்ட் ஆகிக்கும். The tumor areas then irradiated with thermal neutrons and results in the release of an alpha particle that damages the tissue in the tumor each time a boron 10 nucleus captures a neutron. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த போரான் 10 வந்து 10 காம்பவுண்ட் வந்து டியூமர் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் போய் அக்யூமுலேட் ஆகிக்கும். ஸோ அப்புறம் அந்த டியூமர் ஏரியாவில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இர்ரேடியேட் பண்ணுவாங்க. எதை வச்சு, தெர்மல் நியூட்ரான் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டியூமர் மேலே பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி போரான் 10க்கு என்ன இருக்குது, அஃபினிட்டி இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ண, அது நியூட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது என்ன பண்ணும், ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸும் லித்தியம் பார்ட்டிகலாகவும் ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும், கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஆல்ஃபா ரேஷாக ஃபார்ம் ஆகி அது என்ன பண்ணும், அந்த அன்வான்ட் டிஷ்யூஸ் இருக்குது, டியூமர் இருக்கு இல்லையா, அதை என்ன பண்ணும், டேமேஜ் பண்ணும். அந்த an alpha particle that damages the tissues in the tumor each time a boron 10 nucleus captures a neutron. ஸோ ஒவ்வொரு போரான் 10 ஒரு நியூட்ரானை கேப்சர் பண்ணும்போது ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஆல்ஃபா ரேஸையும் லித்தியம் பார்ட்டிகளையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ ஒவ்வொரு போரான் 10 ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போதுமே இது ரிப்பீட்டடாக நடக்கும். ஸோ இன் திஸ் வே டேமேஜ் கேன் பி லிமிட்டட் preferentially to the tumor, leaving the normal brain tissues less affected. So here இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஆல்ஃபா ரேஸ் அந்த அன்வான்ட் டியூமர் டிஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, டியூமர் இருக்கு இல்லையா, அதை மட்டும்தான் அதை அஃபெக்ட் பண்ணும், லீவிங் த நார்மல் பிரெயின் டிஷ்யூஸ் லெஸ் அஃபெக்டட். ஸோ நார்மல் பிரெயின் டிஷ்யூஸ் என்ன பண்ணும், கம்மியாக தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ BNCT has also been studied as a treatment for several other tumors of head and neck. ஸோ பிரெயினில் டியூமர் இருந்தால் மட்டும் இல்லை, ஸோ ஹெட்லேயோ அல்லது நெக்லேயோ அல்லது பிரெஸ்ட் டியூமர்லாம் வருது இல்லை, பிரெஸ்ட் கேன்சர் வருது அது. ஸோ ப்ரோஸ்டேட், பிளாடர், அந்த லிவர். ஸோ ப்ரோஸ்டேட் இதெல்லாம் நீங்கள் பயாலஜியில் படிச்சிருப்பீங்க, ஒன் ஆஃப் த கிளாண்ட் இன் ஹியூமன் பாடி. அண்ட் பிளாடர், ஸோ பிளாடரும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ இதில் எல்லாம் டிஷ்யூஸ் வந்துச்சு அப்படி, அதாவது எந்த டியூமர் வந்துச்சு அப்படின்னா, கேன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், ஸோ BNCT தெரப்பி யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை க்யூர் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ இன் liver. Okay, that's all about the lesson. The lesson is over. Then just to read out the summary, and then today's homework is evaluation part. So find the answer for all the 1 mark question and question answer. So question answer ku 1 mark questions ku answer find பண்ணுங்க. find பண்ணி நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வெனஸ்டே இருக்கு இல்லையா, ஸோ வெனஸ்டே உங்களுக்கு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவேன் இந்த லெசனில். ஸோ நாளைக்கு உங்களுடைய ஒர்க்கே என்ன அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கான ஆன்சரை ஃபைண்ட் பண்ணுறது. ஸோ ஆன்சரை ஃபைண்ட் பண்ணி வைங்க.
உங்களுக்கு நான் இதுலேருந்து ஒரு சம் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் தரேன்னா, ஸோ அதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி. ஸோ ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, see you in next class. Thank you.